سلطان الاولیاء غوث پاک کے مقامات میں سے ایک یہ بھی مقامات ہے، اللہ رب العزت ان کی چاہی ہوئی چیز کوئی رد نہیں فرماتا۔ وہ کسی کے لیے کچھ چاہ لے، اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ حضرت غوث پاک کے عادتوں میں سے ایک یہ بھی عادت ہے کہ آپ بڑے قیمتی اور اچھے قسم کے لباس پہنایا کرتے تھے۔ آپ قیمتی لباس پہنتے تھے۔ آپ کا بہت قیمتی لباس ہوتا تھا۔ اس وقت کے مطابق آپ کا ایک جبہ 40,000 درہم کا ہوتا تھا۔ اس زمانے کے کئی لاکھ ہو جائیں گے، لیکن آپ کا جبہ استعمال کرنے کے بعد اس لباس کو آپ فقراء میں تسلیم کر دیتے تھے۔ آپ اس لباس کو استعمال کرنے کے بعد فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، اور وہ جس کے حصے میں وہ آتا، جس کے حصے میں وہ جبہ آتا تھا، وہ کئی دن تک اپنی زندگی گزار لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو مقام دیا ہے، اس مقام کے اعتبار سے آپ کو وہ لباس پہننا زیب دیتا تھا، آپ کو زیب دیتا ہے وہ قیمتی لباس پہننا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس قیمتی لباس ہوتا ہے اس پر نظر بھی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو ان پر نظر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے دولت خانے میں دوپہر کا وقت ہے، آپ آرام فرما رہے تھے۔ آپ کا جبہ چوری کرنے کے لیے ایک چور داخل ہو گیا، اندر آ گیا۔ آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں کہ آپ محو خواب ہے۔ چور ہلکے ہلکے قدم سے اندر آ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا، دروازے کے پیچھے آپ کا جبہ لگا ہوا تھا۔ وہ لباس اٹھانا ہی چاہ رہا تھا، اچانک دروازے پر کسی کی آنے کی خبر ہو گئی۔ کسی کے قدموں کی آہٹ آ گئی۔ جلدی سے یہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا کہ کوئی تو آ رہا ہے۔ آنے والا اندر آیا، اس نے زور سے سلام کیا، السلام علیکم یا عبد القادر جیلانی۔ آپ جواب میں کہتے ہیں وعلیک السلام۔ آپ نے آنکھ کھولی اور اس آنے والے کو سلام کا جواب فرمائے، وعلیک السلام۔ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ آنے والے وہ کون تھے؟ وہ خضر علیہ السلام تھے، سیدنا خضر علیہ السلام۔ اور ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ جہاں پر بھی، جس جگہ میں، پوری کائنات میں آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خبر نہ ہو، کہ معلوم نہ ہو، کہ آپ کو معلوم نہ ہو، آج بھی اللہ کے اولیاء زندہ ہے، اور یہ حدیث پاک میں ہے، سارے اولیاء زمین سے چلا جائے، سارے اولیاء اکرام اگر زمین سے چلے جائے تو زمین سے سبزی اگنا کم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ سبزیاں اگنا بند ہو جائیں گے۔ آج بھی زمین سبزیاں اگاتی ہے، اس کا مطلب آج بھی اولیاء ہے۔ جب بھی کسی قطب کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس قطب کی جگہ میں کسی قطب کو وہاں پر متعین کرتے ہیں، ڈیوٹی متعین ہوتی ہے۔ ہر علاقے میں ایک قطب ہوتے ہیں، وہ اولیاء کامل کا ایک مقام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور غوث پاک سے
कहने लगे, ऐ सुल्तान औलिया, या सुल्तान औलिया, ऐ औलिया के बादशाह, बसरा में जो खुतब थे उनका इंतकाल हो गया है, दूसरे खुतब को आप मुतय्यन कर दें। कोई दूसरा खुतब आप भेज दें, कोई दूसरा खुतब आप वहाँ भेज दें। गौसे पाक ने फरमाया, वो हमारे दरवाजे के पीछे एक खुतब खड़ा है, उसे ले जाए। जो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है उसे ले जाए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरवाजे के पीछे देखे, जो एक शख्स चोरी करने के लिए गया था। अब इनकी परेशानी शुरू हो गई, बिल्कुल कपकपी जारी हो गई। ये क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है, मैं पकड़ा गया, मेरे साथ क्या होगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनका हाथ पकड़कर बाहर लाते हैं। वो झुब्बा छुपाया ही है, अभी गौसे पाक का झुब्बा जो चुराया था वो बगल में छुपाया ही है, अभी भी रखा है। गौसे पाक से पूछा, इन साहब को ले जाऊं? गौसे पाक ने फरमाया, हाँ इनको ले जाए। वो रोने लगा, कहा, सुल्तान औलिया, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपके घर में गलत नीयत से दाखिल हुआ था, मैं गलत नीयत से आपके घर में दाखिल हुआ था, मुझे माफ़ कर दे। गौसे पाक ने फरमाया, अल्लाह का कोई वली मजाक नहीं करता, मैं जो कह रहा हूँ वो हक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे वो मकाम अता करेगा, तू तौबा कर और जा उस मकाम पर। उसने उसी वक्त सच्ची तौबा की, रोया, खदमे गौस पकड़ा। उसने रोया और खदमे गौस पकड़ा। उसके बाद पूछने लगा कि हुजूर, ये बशारत, ये इनाम, ये इकराम मुझ जैसे को अता क्यों हुआ? नुक्ता जहन में रखें, अल्लाह अल्लाह बुजुर्गों ने लिखा है, वजह ये थी, चोर तो था ही, चोरी करने के लिए आया ही था, लेकिन जिस वक्त खिज़र अलैहिस्सलाम पूछ रहे थे, तेरे हाथ में गौस का जुब्बा था, तेरे हाथ में गौस का जुब्बा था, दामने वली जिसके हाथ में हो जाए, मौला का इनाम उस पर उतरता है। इसलिए हम औलिया के दामन को थामते हैं। हम कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए ही दामन छोड़ने की बात नहीं करते हम, इसीलिए छोड़ने की बात नहीं करते। वलियों का दामन जिसके हाथ में आ जाए, मौला चाहे उसे विलायत भी आ जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ, अल्लाह के वलियों से सच्ची मोहब्बत करो, उनकी बारगाह में हाज़िरी डाला करो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या मालूम यही मोहब्बत तुम्हारी मग़फ़िरत का सबब बने। क्योंकि अल्लाह को उसके दोस्तों के साथ तुम्हारे दिल में जो मोहब्बत है, उसी मोहब्बत के बदले में अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे। कुछ भी हो सकता है, क्या मालूम अल्लाह को तुम्हारी कौन सी अदा पसंद आए। तो फिर आखिर में अल्लाह से यही दुआ है कि ऐ अल्लाह, गौसे पाक का दामन हमेशा पकड़ने वाला बना। आमीन या रब्बुल आलमीन।